प्रिय आत्मन, गीता अमृत धारार यही सत्र को आपण मानंकु अंतरर स्वागत। आम गत थर अर्जुन विषाद जगर 20तम श्लोक पर्यंत आलोचना करथिले। श्लोक यही थिला, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनु उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। हे महीपते, हे राजा, यही प्रकार जितेबाला युद्ध आरंभ होगा जाऊला सेतेबाला कपिध्वज अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्र मानक युद्ध क्षेत्र उपस्थित देखि धनु उठाई भगवान ऋषिकेश को यही वाक्य कहले। आम एक चमत्कार प्रसंग एठारे रखा चाहूँ। प्रसंगटी है जे कपिध्वज थिला अर्जुनंकर रथ। से पताकारे कपिश्रेष्ठ हनुमानंकर वीर हनुमानंकर चित्र रही। आपण मैंने देखिए आजिर समय रे मध्य विशिष्ट व्यक्ति मानकर मंत्री मानकर राष्ट्रपतिंकर कि अन्य कौनसी उच्च पदाधिकारी गाड़ी रे मध्य से भले चिन्ह रोचे। सेतेबेले तो गाड़ी नथिला, कार नथिला, रथरे जो रथी समाविष्ट होते तांकर गोटे चिन्ह रोला। से चिन्ह को देखी जानुले जे ये जड़े अति विशिष्ट व्यक्ति। तार युद्धर नियम अनुसार साधारण सैनिक सेनानायक उपरे तांकर अस्त्र चलाई पारिबे नहीं, कौनसी बाण लगे पारिबे नहीं कि तीर मारी पारिबे नहीं। तेणु प्रत्येक योद्धा तार समकक्ष योद्धा सहित युद्ध करथिले। तेणु विशिष्ट चिन्ह द्वारा कौन से व्यक्ति को चिन्हबार प्रथा युद्ध क्षेत्र से विद्यमान थिला। एवं आज मध्य आमे से चिन्ह को उभय सामरिक एवं जो सिविलियन सामाजिक व्यवस्था भितर मध्य आमे ताकू से प्रतीकात्मक चिन्ह को प्रदर्शन करुछु। तेणु आमे एक कथा जानिलु, अर्जुन धनु उठाई सारी थिले एवं से ऋषिकेश को कहउचंती, सेनयोरुभय मध्ये रथं स्थापय मे अच्युतम् यावत् एतान् निरीक्ष्ये अहं युद्धकामान् अवस्थितान् मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमद्यमे। आउथरे पढ़िबा, सेनयो उभयो मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। जे ये जो सेना मानक मध्य दुई सेना अछंती, पांडवर सेना और कौरवर सेना। से दुई सेना मध्य मोर रथ को स्थापित करंतु हे अच्युत। कृष्णंकर अन्य नाम अच्युत, जे धर्मरु च्युत हुंती नहीं, जे विधिरु च्युत हुंती नहीं, जे संकल्परु च्युत हुंती नहीं, जे कर्मरु च्युत हुंती नहीं। च्युत कहले डेविएशन। से अच्युत से कौन सी बाटरे गोटे वक्र गति बा गोटे अलगा पंथा को चली जाती नहीं। जहाँ संकल्प करिथांती तांको दिव्य संकल्प बल जहाँ स्थिर करिथांती ताकू ही से कार्यकारी करती। तेणु एठारे से सारथी भूमिका अवतीर्ण होइचंती। सारथींकर भूमिका होची से रथींकर आदेश मानिबा। तेणु जे रथी से धनुर्धर अर्जुन तांकर सखा, किंतु तांकर आदेश होची जे सेनयोरुभय मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। यही सेना मानक मध्य उभयंक मध्य मोर रथ को स्थापना कर। स्थापना कले कौन हम, यावत्
ଯଦ୍ୱାରା ଏତାନ୍ ଏହି ନିରୀକ୍ଷେ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି ବା ଦେଖିବି। କ'ଣ ଦେଖିବି ନା ଅହମ୍ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯୁଦ୍ଧୋକାମାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷୀ ଅବସ୍ଥିତାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେହି କାହା ସହ ମୟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସହିତ ୟୋଦ୍ଧବ୍ୟମ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅସ୍ମିନ୍ ରଣ ସମଧ୍ୟମେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସେନାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ରଣ ସମଧ୍ୟମେ ବା ଯୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ୟମ, ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅବକାଶ, ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ରଣ ସମଧ୍ୟମେ ଯେଉଁ ଋଣର ଉଦ୍ୟମରେ ବା ରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ସେଇ ଉଦ୍ୟମରେ କାହା କାହା ସହିତ କେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷୀ ଯୁଦ୍ଧକାମାନ୍ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏଠି ଅବସ୍ଥିତାନ୍ କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ମୟା ସହ ଯୁଦ୍ଧବ୍ୟମ୍ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ସେନାନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ କେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅଜୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇଭଳି ବୀର ପୁଙ୍ଗବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧର ରଥ ବାଜି ସାରିଛି, ଶଙ୍ଖ ବାଜି ସାରିଛି, ଭେରି ବାଜି ସାରିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ବାଜି ସାରିଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ତମ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ 21ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବା ଯାହା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଏକଥା ବୁଝିବା ଯେ ସାରଥୀ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସଖା, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସେ କଥା ମାନିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଥୀ ପଦ, ଯାହାକି ଜଣେ ରଥୀ ଆଉ ଜଣେ ସାରଥୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ସ୍ଥିତି ତାହା ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ, ବରଂ ସେ କର୍ମରେ ଅଚ୍ୟୁତ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ହୃଷିକେଶ, ସେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିପାରେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ସେବକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର, କିଭଳି ମଧୁର, କିଭଳି ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଠି ସେବକ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭଗବାନ କିଭଳି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଦେଶ ଦେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେବା
ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କର ଆଦେଶାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧା ସେଠି ନଥିଲେ, ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧା ନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥକୁ ସାରଥି ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମୀ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଗାଇଡ଼ିଂ ଫୋର୍ସ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ପ୍ରହରୀ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଭଳି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ନିଦରୁ ଉଠି ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପାଦ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ସେ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଉଠିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ସହିତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିରାଟ ଯାଦବ ସେନା ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରାଟ ଯାଦବ ସେନା ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ, ସେ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଭାବରେ, ସାଧାରଣ ସାରଥୀ ଭାବରେ ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ବହୁତ କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପଦପଦବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୁଏ, ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଭାବେ ପଦଟି ଗୌଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କର୍ମ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଏକ ମହାନ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ ଭାବରେ ଆଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ୟତ୍ସ ମାନନ ଅବକ୍ଷେ ଅହಂ ୟ ଏତେ ଅତ୍ର ସମାଗତା ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସବ। ଥରେ ଯତ୍ସମାନାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଅବକ୍ଷେ ଦେଖିବି, ଅହମ୍ ମୁଁ, ୟ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ସମାଗତ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧେ ତାର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରିୟ ହେଇକିରି ଚିକିତ୍ସକ ହେଇକି ତାର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହେଇକି କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ୟସ୍ୟ ମାନନ ଅବକ୍ଷେ ଅହଂ ଯ ଅତ୍ର ସମାଗତାମ୍ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସବ। କେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହେଇକି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଭଳି ସମାଗତ ହେଇଥିବା, ସେଭଳି ସମାବେଶିତ ହେଇଥିବା, ସେଭଳି ସମାବେତ ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ରଣକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁମାନେ ଏଭଳି ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୁର୍ମତି ମଦନ୍ମତ ଯିଏ ପ୍ରଲୋଭନର ମଣିଷ,
ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧିର ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଦୁରାଚାରୀ କୌରବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ କେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ କୁପରାମର୍ଶ କରିକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରି ନେବାର ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇଠି କଥା ସରିଲା ପୁଣି ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ ସେନୟୋରୁଭୟ मध्ये ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱଂ ରଥ ଉତ୍ତମମ୍। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ହୃଷିକେଶ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ାକେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲେ ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନୟୋରୁଭୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱ ରଥ ଉତ୍ତମ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥଟିକୁ କପିଧ୍ୱଜକୁ ଆଣିକି ଉଭୟ ସେନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭୀଷ୍ମ ସେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ସେଇ ଯୁଜୁତ୍ସୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖତଃ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସର୍ବେଷାଂ ଚ ମହିକ୍ଷିତମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରାଜା ମହିକ୍ଷିତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉବାଚ ପାର୍ଥ ପଶ୍ୟେତାନ୍ ସମବେତାନ୍ କୁରୁନିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପାର୍ଥ, ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାର୍ଥ କ'ଣ କଲେ ନା ସମବେତ ହୋଇଥିବା ସମବେତାନ୍ କୁରୁନ୍ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାରଥି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପାର୍ଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏ କୌରବମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୀମଙ୍କୁ ପିସ ଲଡ଼ୁ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯତୁଗୃହର ଜ୍ୱଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶାପାଲିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ହରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଭଳି ଗୋଟେ ମନ ତାଙ୍କର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତତ୍ର ଅପଶ୍ୟନ୍ ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥଃ ଅଥଃ ପିତାମହାନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମାତୁଳାନ୍ ଭ୍ରାତॄନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୌତ୍ରାନ୍ ସଖିମ୍ ତଥା, ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ତତ୍ର ଅପଶ୍ୟତ୍, ସେଇଠି ସେ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥିତାନ ପାର୍ଥ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତॄନ୍, ପିତାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପିତା ସଦୃଶ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଫାଦର ଲାଇକ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିତାମହାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାମହମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ। ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାତୁଲାନ୍, ମାମୁଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରାତୃନ୍, ତେଣୁ କୌରବର ଯେତେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ପୁତ୍ରାନ୍, ତାଙ୍କର
ଭାଇମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପକ୍ଷରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଖୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପିତୃବ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ସୁହୃଦ୍ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚ ଏବ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେନୟୋ ଉଭୟମ୍ ଅପି ତାନ୍ ସମୀକ୍ଷ୍ୟ ସହ କୌନ୍ତେୟ ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୁନ୍ ଅବସ୍ଥିତାନ୍। ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଠି ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁହୃଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେନାର ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେନୟର ଉଭୟପି ତାନ ସମୀକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସ କୌନ୍ତେୟ ସେହି କୌନ୍ତି ପୁତ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୁନ୍ ଅବସ୍ଥିତାନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଦୁଃଖ ହେଲା କୃପୟା ପରୟା ବିଷ୍ଟୁ ବିଷିଦନ୍ ଇଦମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। କୃପୟା ପରୟା ଆବିଷ୍ଟୁ ବିଷିଦନ୍ ଇଦମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପିତାମାନଙ୍କୁ, ପିତାମହଙ୍କୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ମାତୁଳଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ପୁତ୍ରାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ନାତିମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସେନାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା କୃପୟା ସେ କୃପାବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହେଲେ। ପରୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାର୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ନା, ଆବେଶ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, କାତର ହେଇଗଲେ, ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଇମୋସନାଲ୍ ହେଲେ, ଆବିଷ୍ଟ। ବିଷିଦନ୍ ବିଷାଦର ସହିତ ଇଦମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍ ବିଷାଦର ସହିତ ଏଇଠି କହିଲେ। ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଏଇଟା ସୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଥିଲା। ଆମେ ବୀରମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ ସଜା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେ ରଥରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଜ ଲାଗିଥିଲା, କେଉଁ ଶଙ୍ଖ କାହା ହାତରେ ଥିଲା, କେଉଁ ବୀରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଅଟେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 27ତମ ଶ୍ଲୋକ ପରେ ହଠାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିପରି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତାର ମହାନ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଜାରି ରଖିବା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତାଙ୍କର କୃପା ଫଳରେ ଆମେ ଏତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।